ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖ ਪੱਟੀਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੱਲ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਰਗੜੇ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੈਰਾ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ। लगातार वध रहा जहरीली शराब नाल मौतां दा अंकड़ा। हुण जंडियाला गुरु दे व्यक्ति दी हुई मौत। दल खालसा ते सिख जथेबंदियां दा वड्डा ऐलान। काले दिन वजों मनाया जावेगा 15 अगस्त। केंद्र दे किसान मारू आर्डीनेंस खिलाफ किसानां दा जेल भरो अंदोलन दा ऐलान। 10 अगस्त नूं किसान देणगे गिरफ्तारियां। मच्छी ठेकेदार नूं मौत दे घाट उतार। लाश नूं गड्डी नाल दरड़। दोषी गोलियां चलाउंदे होए फरार। मृतक दे बेटे ने बदला लैण दी दत्ती चेतावनी। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। आप पंजाब प्रधान भगवंत मान ने जहरीली शराब पीण दे कारण मारे गए लोगों के परिवारों के घर पहुंच के उन्हां नाल दुख साझा किया। इस मौके मीडिया के कैमरे सामने भगवंत मान ने कैप्टन नूं खूब लांता पाईयां। मान ने लाल पीले हो की खरियां खोटियां सुनाइयां कैप्टन नूं। देखो, ये जहरीली शराब में उनका नाम आता है। लोग खुद नाम ले रहे हैं, उनके पीए या उनके जो इधर उधर के आसपास के जो उनके चेले चपटे हैं उनके नाम लिए जा रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे कैप्टन साहब कार्रवाई? तो मतलब इलेक्शन में वोट लोगों ने इसलिए दिए थे कि आप जीतने के बाद जहर बांटने का काम करो और हमारे घरों में लाशें बिछा दो आप। दिस इज़ वेरी शेमफुल। और कैप्टन साहब से मैं, और जितने भी घोटाले हुए हैं, बीज घोटाला हुआ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसके अंडर है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। एक्साइज में घोटाले हुए, एक्साइज मिनिस्ट्री किसके अंडर है? कैप्टन के अंडर। सो कैप्टन साहब, आपकी अपनी मिनिस्ट्री में ऐसा कुछ हो रहा है तो बाकियों के बारे में हम सोच सकते हैं तो क्या चल रहा होगा। बंद स्कूलों की आप फीस ले रहे हो, बंद दुकानों के आप बिजली के बिल ले रहे हो, बंद जो लोग अपने घरों में बंद थे उनके यहाँ बिजली के बिल आ गए। खड़ी हुई जो टैक्सियाँ हैं, टैक्सी गाड़ियाँ, वो उनको सड़कों पर चलाने के लिए आप पिछले 3 महीने का आप रोड टैक्स मांग रहे हो। तो जी आपने कहाँ पैसा खर्च किया? आप तो प्लाज्मा भी बेचने की तैयारी कर चुके थे। तो मतलब आप कहाँ, हॉस्पिटल की जो कारगुजारी की बात कर रहे हैं आप, तरन तारण के हॉस्पिटल में लाश रखने के लिए जगह नहीं है। लोगों से 500 रुपये 800 रुपये के बर्फ़ के पैकेट मंगाए जा रहे हैं कि आपके परिजनों की लाश के ऊपर बर्फ़ रखनी है, और पोस्टमार्टम का 3500 रुपया उनसे चार्ज किया जा रहा है। गरीब लोग हैं सारे। तो मतलब 4 महीने में आपने ये अपडेट किया हॉस्पिटलों को। ये मिशन फतेह का करके ऐसे फ़ोटो खिंचवा ली कैप्टन साहब ने। ऐसे फ़ोटो खिंचवाने से, बोर्ड लगवाने से काम नहीं होता। धरती पे आइए, आप लोगों में उतर के देखिए ना। 3.25 साल हो गए कैप्टन साहब, आंखों से आंख तो मिला के बात करिए लोगों से। आप तो ओथ सेरेमनी के बाद नजर ही नहीं आए। सो इसलिए मैं इसकी, क्योंकि पुलिस अपने खिलाफ ही जांच कैसे करेगी? विजिलेंस किसकी है? वो भी इनकी है, पुलिस की है, ही हिस्सा है। मैं तो चाहता हूं कि इसके सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज, हाई कोर्ट का सिटिंग जज, और अगर हो सकता है तो ये सीबीआई को जांच दें। इससे पता चलेगा ना नेक्सस का। नेक्सस आज का नहीं है, ये तो मौतें हो गई तो पता चल गया, वरना हर रोज कितनी मौतें होती थी नहीं पता चलता। ये 20 साल से ये नशा यहाँ, हाँ लोग खुद कह रहे हैं। सर सिक्की के पीए का नाम ले रहे हैं। MLA जो खडूर साहब से, जो गुरु साहब की बेअदबी के नाम पर
इस्तीफ़ा दे देता है कि मुझे तो बहुत मेरे हृदय को चोट लगी है, ठेस पहुंची है। जब लोगों के घर में लाशें बिछती हैं तब उनका हृदय कहाँ जाता है? लोग नाम ले रहे हैं उनका, डैनी का नाम ले रहे हैं, वो कांग्रेस का है। सिर्फ पर्चियाँ काटने वाले या पैसे पकड़ने वाले शख्स बदले हैं और कुछ नहीं बदला। माफिया सेम चल रहा है, रेत माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, एक्साइज माफिया, सब माफिया सेम चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो लूटने वाले हैं या जिनको पैसे मिलते हैं उनकी परसेंटेज पहले 70-30 होगी उनकी, अब 30-70 इनकी होगी। और तो क्या फिर मरने वालों की आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, हाँ, तो मतलब 100 लोगों की जान चलेगी। गरीब लोग हैं, कम वो, मैं बहुते घरों में जाके आया हूँ, मतलब कई घर तो ऐसे हैं, तरन तारण के एक आदमी की मौत हो गई, उसका जब संस्कार करने गए तो हार्ट अटैक से, सदमे से उसकी वाइफ की शमशान में ही मौत हो गई। 3 बच्चे हैं, किराए पे रहते थे, किराए के मकान में, ना दादा दादी है ना नाना नानी है, कहाँ जाएंगे अब वो? ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਪ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। देखो, नवजोत सिंह सिद्धू साहब को भी सामने आना चाहिए। लोग उनको प्यार करते हैं, लोग उनको चाहते हैं कि बोल लें कुछ, वो तो उनको सामने आना चाहिए। अमृतसर के लोगों ने उनको बहुत मतलब भारी बहुमत दिया है, हर बार दिया। जब भी उन्होंने अमृतसर के लोगों के सामने अपना मैंडेट मांगा है तो लोगों ने भारी मैंडेट दिया है। अरे यार, ये मुद्दा है कोई? एक मिनट यार, लाशों की बात चल रही है, आप सीएम की ओथ ले रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, ये मुद्दा नहीं है सर। मुद्दा फिलहाल आग पहली बात तो अगर है उसमें, आप एक मिनट, यहाँ से कितनी दूर है उनका घर? तो 2 किलोमीटर उनके घर पे जा सकते हो आप, ये पूछने के लिए? अरे मैं 100 किलोमीटर से आया हूँ, मेरे से पूछ रहे हो? मैं यही कह रहा हूँ सर, आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। हमारे यहाँ आम लोग हैं, हमारे जो वो नेता बनते हैं, लोगों में से नेता निकलते हैं। अरविंद केजरीवाल IAS ऑफिसर थे, मनीष सिसोदिया पत्रकार थे टीवी पर, तो है जी सिद्धू बहुत अच्छे नेता हैं, मैं तो कह चुका हूँ, ईमानदार नेता हैं। अगर आप में आना चाहते हैं तो वेलकम करेंगे। सबसे पहले मैं फूलों का बुके दूंगा। मैं तो जब लफ्टर चैलेंज में थे, मेरे तो जज भी रहे हैं वो, ठीक है ना। अब कृपया जो हेडलाइन है ना, वो जो परिवार जो जिनके चीखें निकल रही है ना, उनकी देना, ना कि ये हाँ जी मैं दूंगा फूलों का बुके भगवंत मान, ये मत। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਹਿਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਫੋਲੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 2020 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੁਵਾਪਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਡੇ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਔਲਾਤੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਦਸੇ 'ਚ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2-4 ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੂਲਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੇ। ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਅਸੂਲਨ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਆਊਟ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕੇ ਯਾਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਦੀ 57 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ देयर इज अ टोटल डिस्कनेक्ट, यू नो, दे आर सिटिंग हियर एंड पीपल ऑफ पंजाब आर स्ट्रगलिंग हियर, सो देयर इज सच अ ह्यूज गैप। जब तक वो गैप नहीं पूरा करूगा, कोई लीडर आन के पिंड च बैठूगा, कोई इन्हों की गल सुनूगा, उन्होंने पता ही नहीं लग सकता। ये बनना तो यदि तो बहुत सख्त कार्रवाई चाहिए। असल तो इतने कांग्रसियों दी शराब दी मिलां भी आ, मैनूं पता लग्या, तुसीं हैरान होवोगे, पिछे जे कहते राणे गुरजीत वाली मेले की ना पिछों कंध तोड़ती उन्हें, जिथे शराब बनती है ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उतों सीधे डायरैक्ट ही ट्रक बाहर कढ़ देंगे। वो कैप्टन साहब को पता वा, एक्साइज ने छापा मारिया वा, नो एक्शन, जस्ट बिकॉज वो कांग्रेस का सरकार का लीड बंदा है। मंग तो मैं तुहानूं कहा ना कि इन्ने गरीब ने बेचारे, एडे बेजुबाने ने, मतलब पिंड वाले कहते हैं जी इन्होंने पता हुंदा वा कि किहड़ा बंदा इन्हां तो कित्थों शराब देसी ने, ते ये डरदे ने, ये इन्ने सहमे हुए ने कि वो बंदियां दा नाम ही नहीं दस सकदे। ते पुलिस नूं जे पिंड दे सारियां बंदियां नूं पता वा ते पुलिस नूं भी पता वा, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੇਨ, ਐਂਡ ਅਨਲੈਸ ਦਿਸ ਨੈਕਸਸ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੁਗਤਿਆ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ABC ਲੀਡਰ ਨੇ, ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਇਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਫਰਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹੀਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਆਲ ਟੋਟਲ ਫਰਾਡ, ਪਖੰਡ ਹੈ ਇਹ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾ ਇਹ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਮਹੱਲੇ? ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਮਹੱਲੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਹਿਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ UAPA ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸ਼ਬਦੀ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਪੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣਗੇ ਅਤੇ UAPA ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 9 ਸਿੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਿਵਸ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਪੀੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਲੇ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਈਵਨ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਐਂਟੀ ਪੀਪਲਸ ਲਾਅ ਨੇ, ਇਹ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਲਾਅ ਨੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਉਹ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆੜ ਹੇਠ, ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਮਤ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੀਮਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਦੂਰੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਟੇਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 900 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 200 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ, ਨਰਮਾ, ਝੋਨਾ ਆਦਿ ਦੇ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ। ਸਾਡਾ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 3 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਚੌਥਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2020 ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਛੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਦਰੜ ਦੋਸ਼ੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਣ ਕਰਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਥਾਣਾ ਹਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਦਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਦਰੜਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੇਰ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰੀਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ? ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ 7-8 ਜਣੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼? ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਤ ਤੋੜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਬਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, FIR ਵੀ ਪਈ ਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਜੀ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੰਗਣੇ ਪੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, 12ਵੀਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੰਗਣੇ ਪੈਣ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੜਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ। 2 ਨੰਬਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ 10 ਤੋਂ ਜੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਆ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਭਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਕ ਚੱਪਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਲ ਨਾ ਹੀ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ, 2 ਭੈਣਾਂ 2 ਭਰਾ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਕੰਮ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ? ਪਹਿਲੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਰੀ, ਇਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ, ਨਾਲੇ ਉਲਟਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ? ਭਾਈ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੇਰੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਕਿ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਨਾ ਸਕਣ। ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਤ ਟੁੱਟਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਣ ਦੀ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਤਲ ਜੋਬਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜੱਗਾ, ਜੱਸਾ, ਸੁੱਖੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ
ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Face mask manufacturer. Factory capacity 500,000 mask per day. 2 and 3 ply disposable face mask. 3 ply disposable face mask with nose wire. RN95 respirator face mask. Adjustable nose piece for ultimate comfort. For bulk order and more information www.risley.org.